رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہوئے قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو کیونکہ جہاد کی تعلیم دیتی. وسیم رضوی کہہ رہا ہے قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دو کیونکہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی. ان مدرسوں کو بند کر دو کیونکہ یہاں تعلیم پانے والے دہشت گرد ہیں. اور ان کا جو نبی ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ عورتوں کا رسیہ تھا. نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. 1000 بار وسیم رضوی اللہ کی لعنت ہو تجھ پر. تو نے میرے نبی کو عورتوں کا رسیہ قرار دیا ہے. تجھے شرم نہیں آئی؟ اگر میرے نبی کو اگر یہ لقب تجھے دینا تھا ایک بار تو سوچ لیا ہوتا. میرے نبی نے شادی کی ہے پہلی شادی 40 سال کی عمر کی بیوہ خاتون سے جس کے 3 شوہر پہلے انتقال کر چکے تھے. چوتھے پہ میرے نبی نے شادی کی ہے. میرے نبی کے 8 بیویاں بیوہ ہیں. صرف ایک بیوی کنواری ہے اماں عائشہ. اگر میرے نبی کو اتنا ہی دلچسپی تھی عورتوں سے اتنا ہی دلچسپی تھی میرے نبی کو تو آپ نے ان بیووں سے شادی نہ کرتے کنواری عورتوں سے شادی کرتے تھے. اس کو اتنا نہیں پتا اس جاہل اور ظالم شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں چینا شوق ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے. ایسے لوگوں کا انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے سامنے رکھے گا. دیکھو انشاءاللہ ہالینڈ کے اندر جو ہوا ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ڈنمارک کے اس شخص کو جس نے کارٹون بنائی تھی آگ کے اندر جل کر مر گیا. خود اس کے گھر میں کرنٹ لگنے کی بنا پر دنیا نے دیکھا کہ گستاخ رسول کا انجام دنیا میں لوگوں کے سامنے ہو کر رہے گا. یہ آدمی اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ آج سے 2-3 سال پہلے بی جے پی کی حکومت سے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہاں وہاں بھٹکتا تھا. یہ جگہ مل گئی. جگہ کیوں دی گئی؟ اسی کی گستاخی کرنے کا انجام. اسی عنوان پر میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. سب سے پہلے تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں کچھ مختصراً بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک کھلی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو اس کائنات میں بسنے والے انسان کی نظروں سے مخفی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ورق پوری دنیا کے سامنے سورج کی طرح روشن اور عیاں ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت بھی ملنے سے پہلے جبکہ ایسی کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے. چیلنج ہے یہ. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی حالات پیدائش سے لے کر جوانی تک محفوظ ہو. مگر ہمیں فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی خاتم النبیین کی زندگی نبوت سے پہلے کی بھی ایسے ہی محفوظ ہے جیسے نبوت کے بعد کی زندگی سے موت تک ایسی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار اللہ اکبر کیا اخلاق تھے کیا کردار تھے. ہمارے نبی کو دہشت گرد کہنے والے کبھی سیرت مبارکہ نہیں اٹھا کر پڑھی انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار کی گواہی قرآن نے ان الفاظ میں دی. فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ تو اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر قائم ہیں. آپ سے اونچے معیار پہ اخلاق پر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ فرما رہا ہے. اور آپ جو کہتے تھے جو دعوت دیتے تھے صحابہ کرام کو پہلے اس پہ خود عمل کرتے تھے. اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر تھی. آپ جو کچھ کہتے تھے جو کچھ کرتے تھے ساری چیزیں قرآن مجید کی آیتوں کے مقابلے میں ہوتی تھی تفسیر کے مقابلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی گواہی صرف آپ کے صحابہ آپ کے صحابیات آپ کے دوست احباب نے خاندان کے لوگوں نے نہیں دیا بلکہ دشمنوں نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی.
صحیح بخاری باب غزوۃ الرقا، ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آتے ہوں گے. درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے سے غرض سے لیٹ گئے. ایک کافر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد اب تمہیں اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر آپ نے فرمایا اللہ، اور حدیث میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گر گئی. آپ نے اٹھایا اور کہا اب بتا من یمنعک منی، اب مجھے میرے تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں عہد کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا نہ آپ کے خلاف کبھی جنگ لڑوں گا اور نہ آپ کے خلاف لڑنے والوں میں کبھی شامل ہوں گا. اس کے بعد وہ چلا آیا اپنی قوم کے پاس. آنے کے بعد کیا کہتا معلوم ہے؟ قد جیتکم من خیر الناس، اے لوگوں میں اس شخص کی جانب سے آ رہا ہوں جو کائنات کے اندر سب سے افضل ہے، جس نے مجھے معاف کر دیا، سب سے افضل ہے، اس کی جانب سے تمہارے پاس آ رہا ہوں. اور بعض محدثین نے لکھا ہے ایک دوسری روایت میں کہ اس نے کہا تم لوگ اسلام قبول کر لو، کیونکہ ایسے شخص کی دعوت کی سن کر آیا ہوں یا پاس آیا ہوں جو سراپا اخلاق کا جو ہے سراپا نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق اور کردار نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسا متاثر کیا. صحابہ اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں، جان تک. آپ کے اخلاق و کردار کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کس قدر متاثر ہوئی. خانہ کعبہ یعنی مکہ المکرمہ میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا. اصل میں ایک کافر کے غزوہ بدر کے موقع پر ایک کافر کو انہوں نے اپنی تلوار سے قتل کر دیا، اور ان کے بیٹوں نے نظر مانی تھی کہ ہم خبیب کو اگر پکڑ لیے تو اسے سولی پہ چڑھا دیں گے. خبیب بن عدی گرفتار کر لیے گئے. بعد میں ان کو سر عام سولی پر لٹکانے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا گیا مکہ میں کہ خبیب کو جو محمد کا ساتھی ہے، جو میرے باپ کا قاتل ہے، اسے فلاں مقام پر ہم پھانسی کے لیے لٹکائیں گے، آپ لوگ جمع ہو جاؤ. مکہ کے لوگ جمع ہو گئے. اس کے بعد خبیب بن عدی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. نماز انہوں نے پڑھی اور کہنے لگے اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو نماز کو اور لمبا کرتا تھا. تمہارے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ خبیب موت سے ڈر گئے، اس لیے میں نے نماز مختصر پڑھی. کھڑے ہو گئے. اس کے بعد تختے دار پہ مشرکین نے آفر دیا، گولڈن آفر. آپ مشرکین نے کہا خبیب اس وقت تمہارے پاس یہ موت کا فندہ ہے، جلد ہی تم موت کی آغوش میں سو جاؤ گے. کیا ہی اچھا ہوتا ہے خبیب، کیا ہی بہتر ہوتا ہے خبیب، تم یہاں سے چھوٹ جاؤ اور اس کے بعد اپنے بچوں میں، بیوی میں، بچوں میں خوشحال زندگی گزارو، اور آج تمہاری جگہ محمد کو تختے دار پر لٹکایا جاتا. خبیب نے کہا اے کمیرو، تم نے میرے نبی کا نام لیا ہے، اللہ کی قسم خبیب کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، پھانسی تو بہت دور کی بات ہے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. غزوہ احد کا میدان ہے، سیرت کی نچوڑوں گا تو کئی جمعہ لگیں گے. غزوہ احد کا میدان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے. کفار کو خبر ملی پیچھے سے حملہ کرے خالد بن ولید اور دوسرے جو ہے لوگ ان کے ساتھ میں. آپ کو اکیلے پا کر لکھا کہ محمد ہے. کسی نے پتھر سے وار کیا، کسی نے تلواریں چلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر یعنی یہاں گال پر 2 کڑیاں گھس گئیں. اور اس کے بعد صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سو گئے. اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا دیکھیں نبی سے محبت کا. سینے پر سینہ رکھ کر سو گئے. آپ نے فرمایا سعد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اگر کوئی تیر آئے گا تو میرے پیٹھ پر لگے گا، آپ اس تیر سے بچ جائیں گے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तीर बिखेर दिए और आपने तारीखी जुमला कहा था। उस वक्त ये जुमला जिंदगी भर आपने कभी किसी सहाबी के लिए नहीं कहा था। आपने कहा साहब तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाह अकबर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, साथ तीर चलाओ और अपने नबी की हिफाजत करो। ये मोहब्बत करने वाला सहाबा की दो झलक में दिया, वरना वाक़यात तो बहुत सारे हैं जहाँ इस तरह मोहब्बत देने वाले, मोहब्बत करने वाले, अपनी जान निछावर करने वाले नबी के ऊपर थे। वहीं पर ऐसे लोग भी मौजूद थे मक्का में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दिया करते थे, आपको सताते थे, आपको मजनू कहा करते थे, आपको शायर कहते थे, आपको पागल कहते थे, आपको जादूगर कहते थे, आपको साहिर कहते थे और कई अलकाब से पुकारते थे। खुसूसन मक्का के अंदर वो मुशरिकीन और यहूद व नसारा, यहूद जो आप वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आपके गर्दन में फंदा डाल के आपके गर्दन को कसा गया, नमाज की हालत में आपके गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, आपके बालों पर मट्टी डाली गई। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा छोटी बच्ची थी, अपने बाप के बाल को धुल के कहती थी अब्बू आपके साथ आपकी कौम के लोगों ने क्या किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से खेलते थे ये यहूद और नसारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा तकलीफ पहुंचाने के पेशे में रहते थे। 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया मक्की दौर में। शेब अबी तालिब में पत्ते खाकर मेरा नबी 3 साल तक इस शेब अबी तालिब की घाटी में रहा और उसके बाद ये हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जाकर पत्थर खाए, आपकी इज्जत को ना पामाल करने की कोशिश की गई, आपकी बीवी आयशा पर तहमत लगाया गया। खैर जितनी भी तकलीफें थी, सारी तकलीफें, सारी ईज़ा रिसानियां मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। लेकिन याद रखिए, क्या ऐसा सिर्फ उसी वक्त था, अब नहीं हो सकता? नहीं, नबी को तकलीफ पहुंचाने वाले लोग क़यामत तक रहेंगे। ये कुरान कह रहा है, जी हाँ कुरान कह रहा है, वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। ऐ नबी, आप ज़रूर बिज़रूर जो मुशरिकीन हैं और जो यहूद व नसारा है, उनसे ज़रूर बिज़रूर आप तकलीफ़ दे बात सुनोगे। ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से होता चला आ रहा है। और अल्लाह ने फरमाया भी ऐसे लोगों के लिए, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग अल्लाह उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ईज़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है ऐसे लोगों पर, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है। ये उन लोगों के लिए है। तो ये जो मामला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्की दौर में हुआ है, कोई नई बात नहीं है और ये क़यामत तक कुछ ना कुछ लोग उठते रहेंगे, खड़े होते रहेंगे। लेकिन आइए एक झलक में उन लोगों को आपको दिखा दूं जो मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हुए गुस्ताख़ रसूल का उन्होंने इर्तिकाब किया और आपने सदा क्या, आपने बद्दुआ दी, आपने सदा क्या तजवीज़ फरमाई। कुछ वाक़यात आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा आप जानते होंगे, अबू लहब, जिसके बारे में पूरी सूरत नाजिल हुई है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, पूरी सूरत नाजिल हुई और इस सूरत में उसकी बीवी का भी तज़किरा है। अबू लहब का जुर्म क्या था मालूम? चचा है, चचा बनिस्बत इसको अपने भतीजे का सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जैसे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु चचा थे, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चचा थे, चचा के बेटे थे, जाफ़र बेटे थे, तो इस तरह से इनको सपोर्ट, मगर खुलेआम गुस्ताखी पर उतर आया। जिस कबीले में और जिस काफिले में हज के मौके पे अगर कोई काफिला आता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिले वालों के पास जाके दीन की दावत देते थे और जैसे आप पहुंचते थे पीछे से अबू लहब पहुंचता और कहता है लोगों ये मजनू है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बीवियों के दरमियान ये इख्तिलाफ पैदा करने वाला शख्स है, ये हमारे यहाँ इसने नबूवत का झूठा दावा किया है, ये नबी नहीं है, ये झूठा है, इसकी बात मत मानो। अबू लहब सबसे पहले ये बात कहता था। कोहे सफ़ा पर जब खड़े हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देने के लिए,
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ ابو لہب۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تیری بربادی ہو اے محمد، تو نے کیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یہ الفاظ کہے تھے۔ کئی مواقع پر ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا، اور اس کے بعد اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوڑے ڈالنا، کچرا ڈالنا، غلاظت ڈالنا۔ ایک بار تو خانہ کعبہ میں جو ہے رسی لے کر اس کی بیوی آئی تھی کہ اگر محمد مل گئے تو اس کی گردن میں رسی ڈال کے کھینچ دوں گی تاکہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے۔ آپ نے کہا ابو بکر گھبراؤ مت، اس وقت میں اسے نظر نہیں آؤں گا۔ ام جمیل قریب آئی اور کہا ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے؟ میں اسے آج جان سے مار دوں گی۔ ابو بکر نے کیا کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھی نے میری حج بیان کی، میری برائی بیان کی ہے، آج میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا تھا جس سے میں اس کو نظر نہیں آیا۔ تو ابو لہب کی موت کیسے ہوئی معلوم؟ گستاخ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو قرآن مجید نے بد دعا دی ہے۔ جب اس کی موت واقع ہوئی ابو لہب کی، تو اس کے ناش، اس کی باڈی سے ایسی بدبو پھوٹی کہ مکہ جس گھر میں اس کی موت ہوئی تھی اس کے پورا گھر لوگ سانس لینا مشکل ہو گیا، اور تمام رؤسائے عرب اس مکہ کے لوگوں نے آ کر باقاعدہ ان کے بچوں کو مجبور کیا کہ اس کی لاش کو اٹھاؤ اور دور کہیں پھینک کے آؤ ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں رکھیں گے۔ خود انہی کی برادری کے لوگوں نے، اور ان کے بیٹوں نے معلوم کیسے اٹھایا؟ ہاتھ سے نہیں، یہ انجام ہوتا ہے گستاخ رسول کا۔ ہاتھ سے نہیں، بانس، بڑے بڑے بانس کے وہ جو ہے لکڑی اٹھا کر لاش کے نیچے سے اٹھا کر اس کو بیٹوں نے اٹھا کر لے جا کر دور پہاڑی کے بیچ میں پھینک دیا۔ قبر نے، زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ یہ ابو لہب کی لاش کا انجام۔ اس کا ایک بیٹا تھا عتبہ، بڑا کمینہ اور بڑا کم بخت تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گالیاں دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خبر ہوئی کہ عتبہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، تو آپ نے بد دعا دی، اے اللہ تو اپنی کسی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دے۔ اے اللہ کسی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس پر مسلط کر دے۔ اور جب عتبہ کو معلوم ہوا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا دی ہے تو عتبہ بلی بن گیا، اور اس کے بعد ڈرتا پھرتا تھا۔ ایک دن سفر سے واپس آ رہا تھا، مکہ پہنچنے والا تھا کہ بیچ میں پڑاؤ کیا اور لوگوں سے کہا اپنی تلواریں لے لو، خنجر لے لو، میری پہرے داری میں کھڑے ہو جاؤ، میں یہاں سو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کی بد دعا مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد رات کا کچھ حصہ گزرا، ایک درندے نے، بعض لوگوں نے شیر بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے کچھ اور کہا ہے، ایک درندے نے ان لوگوں کی بیچ سے آ کر عتبہ کو چیر پھاڑ کے الگ کر دیا اور چلتا بنا۔ صبح ہوئی تو خالی اس کا خون اور چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چچا تھا، ابو جہل آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، حج بیان کرتا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر۔ غزوہ بدر کے موقع پر صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے چشم دید گواہ اس واقعے کے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے کیا دیکھتے ہیں کہ دو نوجوان بچے، ایک کی عمر 13 سال اور ایک کی عمر بمشکل 15 سال۔ آج 13-15 سال میں تو ہم موبائل میں اتنے فارورڈ ہو جاتے ہیں کہ سارے چیزیں اس میں سیکریٹ جو بھی چیزیں ہیں سب پتہ ہو جاتی ہیں۔ اسکول کی پڑھائی نہیں، دوسرے دین کی چیزوں پیچھے، لیکن موبائل میں سب سے آگے۔ 13 سال اور 15 سال کی عمر ہے معاذ اور معوذ کی، دونوں دوڑ کے آتے ہیں، گھوڑے سے گھوڑا روکتے ہیں اور کہتے ہیں چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ ابھی ایک کی آواز پوری ہوئی اور میں نے پوچھا کہ بھائی تم ابو جہل کو کیا کرو گے؟ تو دونوں نے کہا ایک زبان، دوسرے نے بول دیا اب چچا مجھے بتائے ابو جہل کہاں ہے؟ ابھی عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ میں نے پوچھا کہ بتاؤ
तुम दोनों इतनी कम उम्र में घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना से बदर की तरफ आए हो, इस वक्त तुम्हें अबू जहल से क्या काम है? तो क्या कहा मालूम मुआज़ मुआविज़ ने, ईमान को ताज़ा करो और याद रखो उसकी है तकलीफ़ सबको होती है गुस्ताख रसूल पर, मगर उसके कुछ उसूल हैं जो मैं बताऊंगा। कहा कि चाचा मेरी अम्मी कहती हैं, हम इसका मतलब कि छोटे बच्चे थे, नहीं तो खुद कहते हैं मैंने सुना है, मेरी अम्मी कहती हैं कि अबू जहल मेरे नबी को गाली देता है। बस अल्लाह की कसम है मेरे चचा अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अगर आज अबू जहल नजर आ गया तो मेरा जिस्म उसके जिस्म से जुदा नहीं होगा, या तो मैं शहीद होऊंगा या तो उसको जहन्नम में वासिल कर दूंगा, जहन्नम में उसको पहुंचा के रहूँगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने ताज्जुब से दोनों की उम्रें देखी और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली। अभी थोड़ी देर गुजरा था कि अबू जहल लोगों के हिसार में, लोगों के जो है बीच में नज़र आया और अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा भतीजो ये रहा तुम्हारा शिकार, ये तुम्हारा शिकार अबू जहल है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के ज़बान से कलमा पूरे अदा ही नहीं हुए थे कि दोनों दौड़ पड़े, और जाने के बाद अबू जहल के बीच में एक सहाबी मुआविज़ या मुआविज़ में से किसी एक का हाथ भी कट गया, बल्कि दोनों बैक वक्त पहुंचकर ना देखा उन्होंने किसी हिसार को, ना किसी के जो है बहादुरी को, अंदर घुस गए और तलवार से मारकर दोनों ने अबू जहल को कत्ल कर दिया। और दोनों घोड़ा दौड़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा रसूल अल्लाह हमने अबू जहल को जहन्नम में भेज दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अरे तुम इतने छोटे छोटे क्या मजाक कर रहे हो, क्या बात? अल्लाह के रसूल हमने कत्ल किया। आपने फरमाया तुम दोनों में से किसने कत्ल किया है? तुम दोनों ने कहा हमने कत्ल किया। आपने फरमाया अपनी तलवारें पोंछ लिए हो कि खून लगा है? कहा रसूल अल्लाह खून लगा हुआ देख लीजिए, हम में से दोनों अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाने वाले हैं। आपने खून देखा, दोनों में तलवारों में खून लगी हुई थी। आपने कहा, आपने उन्हें शाबाशी दी और उसके बाद जब अबू जहल मरने लगा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में बकरियां चराते थे, तो जाकर गर्दन के पास पैर रख दिए और कहा अबू जहल तू ही अबू जहल है? तो अबू जहल ने कहा ओ चरवाहे के बेटे अपना पैर ज़रा नीचे रख, क्योंकि तूने अपनी कौम में मुझसे ज़्यादा बड़ा आदमी की को किसी बड़े आदमी को अभी तक तूने कत्ल नहीं किया है। गुरूर और तकब्बुर उस वक्त भी उसका कम नहीं हुआ, मरते वक्त भी उसने कहा अपने पैर को ज़रा नीचे रख। दाढ़ी उसने पकड़ ली थी, दाढ़ी अबू जहल की दाढ़ी थी, दाढ़ी उसने पकड़ ली। तो ये अबू जहल था। इसी तरह से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख कई ऐसे लोग गुजरे। एक नाबीना सहाबी थे, बड़ा दिलचस्प बात, दीन ज़हन में रखो, देखो कैसा अंजाम और ईमान की से सरशार होकर आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो हम एक बात याद रखो हमेशा कि ईमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान है, ठीक है, और ईमान में अगर कमी होगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके कुछ तकाज़े हैं जो मैं बताता हूँ अभी कैसे आपको इस मसले से हल जो है आगे चलना है। वो नाबीना सहाबी थे, आँखों से नज़र नहीं आता था। ये अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नहीं, दूसरे सहाबी हैं। तो उसके घर में एक लौंडी थी, तो रोज़ाना सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहती थी, और ये सहाबी नाबीना जो थे वो मना करते थे, रोकते थे कि ऐसा मत करो, मेरे नबी हैं, मेरे नबी सुनेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी और तुम ऐसा मत क्या करो। लेकिन वो लौंडी बार बार कहती थी। वो नाबीना सहाबी उमर बिन अदी है, अदी बिन उमर है, नामों में आगे पीछे हो रहा हूँ मैं, अदी बिन उमर है या उमर बिन अदी। खैर इन्होंने एक दिन सोचा कि ये लौंडी मेरे जो है नबी को गाली देती है, बुरा भला कहती है, लिहाजा एक दिन टटोलते गए लौंडी के पास और गले लगाने के अंदाज में खंजर घोंप दिया पेट में। अभी रात का वक्त था, फजर में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली पहले से, अल्लाह ने दिया। कहा रसूल अल्लाह मैंने अपनी लौंडी को कत्ल कर दिया है। कहा आपने क्यों? या रसूल अल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी किया करती थी, मैं कई बार उसको रोका, कई बार उसे मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मैंने खंजर से घोंप के उसे कत्ल कर दिया। तो आपने उसके खून को रायगा करार दिया, आपने किसी और जो है जुर्माना आयद नहीं किया। इसका मतलब ये है, बाज़ उलमा कहते हैं, बल्कि सलफ का वो इजमा इस बात पर है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है। इस्लामी ममलकत है कि तो उसको कत्ल किया जाएगा।
ऐसे कई वाक़यात। काब बिन अशरफ को लोगों ने कत्ल किया और आपने फरमाया कि इस शख्स से कौन मुझे छुटकारा देगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबे किराम गए और उस दिन उसकी शादी हुई थी। ये भी यहूदियों का बादशाह था, यहूदियों का बहुत बड़ा सरगना था ये काब बिन अशरफ, और उस दिन उसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने शबा ज़फ़िश जो है ज़ुफ़ाफ़ में रात में जाने के लिए गया और उसके बाद ये लोग वहाँ पहुँचे, उसको धोखे से बुलाए और बुलाने के बाद उसका बाल पकड़ के कह रहे सहाबा कि क्या बात है, आज तो तुम्हारे बालों से बड़ी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा काब बिन अशरफ ने, हाँ आज तो मेरी शादी हुई है, आज मेरी पहली रात है और मैं अपनी बीवी के पास जा रहा था, तुम्हारे कहने पर मैं चला है, तो मेरे दोस्त हो कहा बस थोड़ी सी खुशबू और सूंघने दो, थोड़ी सी खुशबू और सूंघने दो। ऐसे बातों बातों में थोड़ा आगे ले जाने के बाद तमाम सहाबा ने बाल पकड़कर हाथ पकड़कर खंजर पेट में घोंप दिया। उसके बाद जब तक वो चिल्लाया, उसकी बीवी भागती आई, लोग भागते हैं, तब तक कि सहाबा किराम दूसरे रास्ते से निकल आए और जब जन्नतुल बकी के पास पहुँचे तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ नहीं कहा। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, मगर अब इस दौर जदीद में इस वक्त ये वाक़यात तो गुस्ताख़ रसूल का बहुत पहले से हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब डेनमार्क का ले लो या हॉलैंड का ले लो, इसी तरह से कई ज़माने में कई वक्त में लोग ऐसे गुस्ताख़ रसूल पैदा हुए। तस्लीमा नसरीन हो, चाहे वो सलमान रुश्दी हो, किताबें लज्जा किताबें लिख कर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा पर तहमत लगाई है तस्लीमा नसरीन ने। सलमान रुश्दी की पुरपुष्ट पनाही करने वाली हमारी सरकार बीजेपी की है। और इसी तरह से जो कई ऐसे मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं ताकि मुसलमान भड़के और फसाद बरपा हो। याद रखिए, कभी भी इस हिंदुस्तान जैसे सेकुलर और जमहूरी मुल्क में ये बात ज़हन में रखिए कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे आदमियों को खड़ा किया जाता है ताकि वो मुसलमानों की जज्बात से खुद उनकी गिरोह में रहकर बोले, ताकि मुसलमान उठ खड़े हो और फसाद बरपा हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, जेलों की सलाखें उनसे भरी जाएं। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सलमान रुश्दी को खुद हुकूमत ने 3 से 4 महीना गेस्ट हाउस दिल्ली में रखा, इसीलिए कि वो किताब लिखे। तस्लीमा नसरीन को बाकायदा अपनी स्टेज पर बुलाकर मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया गया। यह आज की बात नहीं, आज से कई साल पहले की बात है। ये क्यों किया जा रहा, ताकि हमारे जज्बात से खेले। अगर ऐसे वक्त में आज ये वसीम रज़वी जिसके बारे में आपने सुना होगा, 26 आयतों को कुरान से निकाल दो, ये वक्फ सेंट्रल शिया के वक्फ बोर्ड सेंट्रल का साबिक चेयरमैन है। हालांकि शियों ने इसे अपनी बिरादरी से खारिज कर दिया है, क्योंकि इसने जो बातें कही है, शिया भी अभी तक कोई भी शिया इस पर ज़बान नहीं खोले थे, मगर इसने जो है मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अम्मा आयशा पर तहमत लगाते हुए कुरान की 26 आयतों को निकाल दो क्योंकि जिहाद की तालीम देती। वसीम रज़वी कह रहा है कुरान की 26 आयतों को निकाल दो क्योंकि दहशतगर्दी की तालीम देती। इन मदरसों को बंद कर दो क्योंकि यहाँ तालीम पाने वाले दहशतगर्द हैं। और इनका जो नबी है खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है, ये औरतों का रसिया था, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की लानत हो तुझ पर 1000 बार वसीम रज़वी, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, तूने मेरे नबी को औरतों का रसिया करार दिया है। तुझे शर्म नहीं आई? अगर मेरे नबी को अगर यह रकम तुझे देना था, एक बार तू सोच लिया होता। मेरे नबी ने शादी की है, पहली शादी 40 साल की उम्र की बेवा खातून से, जिसके 3 शौहर पहले इंतकाल कर चुके थे। चौथे पे मेरे नबी ने शादी की है। मेरे नबी के 8 बीवियां बेवा है, सिर्फ एक बीवी कुंवारी है, अम्मा आयशा। अगर मेरे नबी को इतना ही दिलचस्पी थी औरतों से, इतना ही दिलचस्पी थी मेरे नबी को, तो आपने इन बेवों से शादी ना करते, कुंवारी औरतों से शादी करते थे। इसको इतना नहीं पता, इस जाहिल और जालिम शख्स को जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, चीना शौक हो जाता है, फट जाता है। ऐसे लोगों का अंजाम तो अल्लाह तबारक व तआला खुद दुनिया के सामने रखेगा। देखो इंशाअल्लाह हॉलैंड के अंदर जो हुआ हमने आंखों से देखा। डेनमार्क के उस शख्स को जिसने कार्टून बनाई थी, आग के अंदर जलकर मर गया, खुद उसके घर में करंट लगने की बिना पर दुनिया ने देखा कि गुस्ताख रसूल का अंजाम दुनिया में लोगों के सामने होकर रहेगा। ये आदमी अपने को क्या समझता है? आज से 2-3 साल पहले बीजेपी की हुकूमत से पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ वहाँ भटकता था, ये जगह मिल गई। जगह क्यों दी गई? इसीलिए आरएसएस का जो सीट उसको मिली है और तमाम बातें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है।
ایک چیز اللہ نے دکھا دیا، اس نے ایک ویڈیو میں ہندوؤں کے پاس بیٹھ کر وعدہ کیا ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے، کہ جب میں جب مر جاؤں تو میرا اگنی، یعنی آخری جو رسم ہے، اگنی پریچھا یا اگنی جو بھی ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اللہ نے دکھا دیا مرتد ہے وہ، اسلام کے شیعہ کو تو ویسے بھی ہم اسلام میں نہیں مانتے، مسلمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعہ کی برادری صحابہ کرام کو گالی دیتی ہے، حسن و حسین کو مان کے امیر معاویہ پر برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ ابو بکر و عمر کو غاصب سمجھتے ہیں، ویسے بھی ہم مسلمانوں میں سے نہیں مانتے، لیکن اس کو تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اپنا خود وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا جو سب چیزیں ہندو کے حساب سے، ہندو پرتھا کے حساب سے کرنا۔ اللہ نے دکھا دیا، ابھی دیکھو کیا کیا انجام ہوتا ہے۔ خیر، مسلمانوں کی طرف سے پورے ہندوستان کے اندر پورے جگہوں سے احتجاج جاری ہے، اور اس کو انشاءاللہ ضرور، اگر حکومت نہ بھی صحیح تو مسلمانوں کی یہ بد دعائیں، مسلمانوں کی یہ دعائیں اس کو اس قابل نہیں چھوڑیں گی کہ دوبارہ سر اٹھا سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو ہے میں نے کہا نا کہ بعض دفعہ ایسی حکومت کچھ لوگوں کو بٹھا کے کہتی ہے کہ ایسا کرو تاکہ مسلمان کے جذبات بڑھے۔ اسلام میں یاد رکھیے دوسرا اصول جو میں دینا چاہتا ہوں، اب کیا کرو گے؟ وسیم رضوی کھڑا ہو گیا، تسلیمہ نسرین ہے، سلمان رشدی ہے، دوسرے لوگ، اب کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے؟ تلوار لے کے تو نکل نہیں سکتے، جنگ تو ہو نہیں سکتی، پھر کریں گے کیا؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، اسلام جذبات سے نہیں پھیلا ہے، اور نہ اسلام میں جذبات کی کوئی جگہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اے نبی جب آپ کسی معاملے کو طے کر لیجئے، یا معاملے میں اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ جذبات کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں بھڑکا دے رہے دوسرے غیر مسلم ٹی وی چینلوں پہ، ارے بھائی یہ دیکھو تمہارے نبی کو تو ایسا کہہ دیا، اس نے تمہارے نبی کو تو ایسا کہہ دیا، تم سب خاموش بیٹھے ہو، بس مسلمان تلوار لے کے نکل جائے۔ نہیں، اسلام میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام بڑا سوجھ بوجھ کا مذہب ہے، لہذا اگر اسلام میں جذبات کی قدر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو مکہ بھیج رہے ہیں، فتح مکہ کی آپ نے سنا ہوگا واقعہ، مکہ بھیج رہے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میرے بچے اور میری بیوی اور بچوں کو مکہ کے لوگ چھوڑ دیں گے، اور راز مل جائے گا تو میرے بیوی بچوں مکہ سے مدینہ چلے آئیں گے، میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ مگر جبریل امین آئے اور خبر دی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی خفیہ میٹنگ کی رپورٹ مکہ جا رہی ہے، اور حاتب بن بلتع نے خاتون کو دے کر روانہ کیا ہے، ابھی آپ فوراً اسے بلائیے اور اسے وہ کاغذ لے لیجئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور غالباً زبیر ہیں، دونوں کو آپ نے بھیجا اور کہا جاؤ اس خاتون کے پاس ایک راز ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے، راستے میں روک دیا اور کہا کہ خاتون اتر، نیچے اتر۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تیرے پاس ایک راز کی چٹھی ہے۔ کہا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اگر نہیں دو گے تو یاد رکھو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے، کیونکہ دنیا کا ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے، میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتر نیچے اتر اور اپنا کاغذ دے۔ چنانچہ اس نے بالوں کے جو ہے نیچے سے وہ چٹھی نکالی ہے، بعض روایت میں ہے کہ اس نے شرمگاہ کی طرف کہیں رکھا تھا چھپا کے، وہاں سے نکال کے دی، اور چٹھی لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کی لمبی قطاریں لگی تھی، چٹھی لایا گیا، حاتب بن بلتع کو بلایا گیا اور آپ نے فرمایا حاتب یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ایک خفیہ میٹنگ کے ذریعے سے مکہ پہ حملہ آور ہونے والے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں کی راز مکہ پہنچا رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہمارے بچے اور بیوی محفوظ ہو جائیں، ہم مکہ سے لے کر چلے آئے، مکہ کے لوگ ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اس لیے میں نے یہ راز دینے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، غصے میں تو پہلے سے تھے۔ جیسے حاتب آئے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تلوار آپ حکم دے میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ حاتب تو منافق ہو گیا ہے جو آپ کی راز کو مکہ کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، یہ جذباتیت کی اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، یہ تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل ہوئے تھے، اور اللہ نے تمام بدری صحابی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے کہیں جگہ اسلام میں جذبات کی؟ آپ بولتے تھے قتل کر دو، لیکن نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ پہ تہمت لگایا گیا تھا، 1 مہینہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کشمکش میں تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کیا واقعی میری بیوی کا عمل ایسا ہے
मगर ना कोई वही उतर रही थी और ना कोई खबर मिल रही थी। 1 महीना मुसलसल हो जाने के बाद जब सूरह बरात की आयतें नाजिल हुई और अम्मा आयशा को बरी कर दिया गया और कहा गया अल्लाह के रसूल आपकी बीवी बरी है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, ये मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई की ये साजिश है कि आपकी खानदान को और आपकी इज्जत को नामूस को मिट्टी में मिला दी जाए और आपको बदनाम की जाए कि आपकी बीवी ये काम कर सकती है। लिहाजा ये आयत सुनकर, ये खबर सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और कहा अल्लाह के रसूल मैं जा रहा हूँ। आपने कहा उमर कहा उस अब्दुल्ला इब्ने उबई के गर्दन मारने, उसने तो आपकी इज्जत पे हमला किया है, आपकी बीवी के नामूस को तार तार करने की कोशिश की है, मैं उसकी गर्दन को मार दूंगा। आपने कहा उमर ठहर जाओ, उसे कत्ल मत करो वरना लोग कहेंगे मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करा रहा है। जज्बात की जगह है इस्लाम में नहीं है। ये 2 वाक़या में सिर्फ 2 बताए आपको, वाक़यात बहुत हैं। इस्लाम में जज्बात से खेला नहीं जाता, बल्कि जो मामला हुआ है उस पर हमें एक तो सब्र करना है और दूसरा ये कि हमें दूसरी जो चीज़ आज के वक्त में है वो है पुरअमन एहतजाज। पुरअमन एहतजाज, ऐसा एहतजाज जो किसी अमलाक को, किसी सरकारी अमलाक को, किसी सरकारी चीज़ों को नुकसान न पहुंचाकर पुरअमन तरीके से एहतजाज निकाला जा सकता है, ताकि अपनी आवाज़ को, अपने राय को, अपने जो है ख्वाहिश और जज्बे को हुकूमत तक पहुंचाया जा सके और कहा जा सके कि भाई हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी के ख़िलाफ़ अगर किसी की ज़बान खुली तो उसकी ज़बान जो है हम बंद कर देंगे। हम जज्बात से ना खेल कर इस तरीके को अपनाएं पुरअमन एहतजाज के तरीके से। लिहाजा ये 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जज्बात से बचकर हमें उस पर सब्र करना है, लेकिन मोहब्बत में कमी ना हो। याद रखो, आज अगर हम मजबूर हैं तो कोई ये ना समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बस यूं ही हम मुसलमान हैं। नहीं मेरे भाई, आज अगर जहां हम एक बात यहाँ ये भी समझ में आती है कि हम एक शख्स के ये कहने पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने पर हम उठ खड़े हुए हैं और हमारा ईमान जाग उठा है, तो वहीं पर हमारा ईमान कब नहीं जागता? जब हमसे नमाजें कज़ा होती हैं, जब हमसे नबी वसल्लम की सुन्नत की हम जो है धज्जियाँ उड़ाते हैं, वहाँ हमारा ईमान कहाँ चला गया होता है। रसूल सल्लम की गुस्ताखी तो आला ईमान जो है के मुनाफी है, लेकिन हम अपने अंदर ईमान को और मजबूत करें। अब सब लोग अगर तमाम मुसलमान मिलकर मुत्तहिद हो जाएं, अब जैसे इस मसले पर खड़े हो गए, पूरे हिंदुस्तान के बंगाल हो कि बिहार हो कि यूपी हो, हैदराबाद हो, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमाम के तमाम मुसलमान खड़े हुए हैं। ऐसे ही वक्त आने पर हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर खड़े होकर अगर हम चाहें तो अपनी हर बात हुकूमत से मनवा सकते हैं। ये मौका है, ये एक मंजर है मुसलमानों की इत्तेहाद का, लेकिन हम वहाँ मसलक खेलते हैं। हम देवबंदी हैं, हम बरेली हैं, हम अहले हदीस हैं, हम फुला जमात के लोग हैं, लिहाजा हम क्यों जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मुंबई में जब हुआ तो बरेली दूसरे लोग कहते थे जाने दो अहले हदीस का है, जाने दो अहले हदीस का है, क्या करेंगे अपना, जाने दो, केस बुक हो, गिरफ्तार हो, ले जाए, पूरा प्रोग्राम उसका तहस नहस हो जाए, क्या करना है। अब उसकी कुछ सालों बाद गुज़श्ता 2-3 महीने में कौन है वो, सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी साहब, उन पर केस बुक किया, उनको गिरफ्तार किया गया, तब उसके बाद आंखें खुली। हर कोई कह रहे डॉक्टर जाकिर नाइक की जगह पर अगर हम खामोश ना होते और वहां एहतजाज किए होते, हुकूमत में तब नहीं था कि कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर ले जाते। क्यों मेरे भाई, इत्तेहाद का मुनाजरा वही किए होते, इत्तेहाद का मुजाहरा वही किए होते, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अभी नहीं, इंशाअल्लाह अगर हुकूमत गिरे तो अच्छा है, मगर आज बाद में भी देखो और कई मुस्लिम स्कॉलर्स को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है मुल्क के अंदर। हाँ गिरफ्तार, अगर हम आज नहीं जागे, अगर आज हम ना खड़े हुए, जिस तरह आज गुस्ताखे रसूल के अंजाम पर जो है हम मार्क करने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े होते तो फिर आज याद रखो हमारी ताकत और पावर को हुकूमत समझेगी कि हम कौन है, मुसलमान कौन है। ठीक है, तो याद रखिए हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों का अंजाम तो आपने देखा कितना। एक मुख्तसर सा वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ईसाई था, मुसलमान हुआ और उसने सूरह बकरा, सूरह आल इमरान याद कर ली। देखो ज़रा अल्लाह किसकी दिल को कैसा पलटा देता है, और कौन ईमान पे मरता है, कौन कुफ्र पे मरता है, कोई नहीं कह सकता, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप में से कौन किसकी मौत किस पर आएगी, दुआ करते रहना कि अल्लाह मौत हो तो ईमान की शहादत की मौत हो, ये दुआ करते रहना, लेकिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। तो वो शख्स ने सूरह आल इमरान, सूरह बकरा दोनों सूरतें हिफ्ज़ कर ली, और आपने जब उसका शौक और जज्बा देखा तो आपने कहा कि फुला बैठ और तू मेरे वही को लिखा कर, किताबते वही
कातिबे वही बन गया और कुछ दिनों तक उसने किताबत की और वही को कुरान मजीद की आयतों को लिखता रहा। फिर अपने शहर गया और ईसाई बन गया। लोगों से कहने लगा जो मैं लिखता था वो सब झूठ बातें हुआ करती थी, जो मैं लिखता था वो कोई वही नहीं थी, कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, वो सब मनगढ़ंत बातें थी जो मैं लिखता था। झूठ बोला कौम के लोगों से और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। लोग उसको कब्र में ले आके दफन कर दिए। सुबह होने के बाद उसकी लाश जमीन से बाहर थी। दूसरे दिन उन लोगों ने सोचा शायद कोई जानवर निकाल के बाहर कर दिया होगा। दूसरे दिन गए और फिर और नीचे गड्ढा करके उसमें उसकी लाश को डाल दिए और ढक दिए। सुबह होने के बाद दोबारा उसकी लाश जमीन के ऊपर थी। तीसरे दिन लोग गए और उसको नीचे लकड़ी वगैरह लगा के और मजबूती से नीचे दफन करने के बाद आए। तीसरे दिन उसकी लाश जमीन से बाहर थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख का अंजाम था। लिहाजा जो है उसको वैसे ही फेंक दिया गया और परिंदे चरिंदे सब उसको खा लिए। ऐसे ही एक ईसाई था, उसने जो है तकरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ तो कहने लगा। एक शख्स का यह कुत्ता था, वो कुत्ता दौड़ के आके उसको काटने के लिए दौड़ा। लोग उसको बचाए, पुलिस वाले उसको बचाए। और वो ईसाई क्या कह रहा है कि मैं हाथ के इशारा कर रहा था इसलिए कुत्ता मुझे क्या समझा कि मुझे मारने के लिए इशारा कर रहा है, इसलिए जो है वो काटने के लिए दौड़ा है। और उसके बाद दोबारा उसने स्पीच शुरू की और दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख में यानी आप सल्लम की शान में गुस्ताखी के कुछ अल्फाज कहे। कुत्ता वहां से तुड़ा के रस्सी जोर से भागा और गर्दन पकड़ के काट दिया। वहीं जगह पर स्टेज पर उसकी मौत हो गई। ये वाकया खुद लिखा जो है तारीखों ने, ये खुद हुआ है वाकया ईसाई का। तो मेरे भाई याद रखो, ये तमाम बातें जो मैंने कही है ईमान को जगाओ और याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मजबूर हैं हम। लिहाजा हमारे लिए ये दो ही रास्ते हैं, अपने ईमान को और मजबूत करो, इत्तिहाद के साथ खड़े हो जाओ और इसी तरह से जो है कोशिशें कीजिए कि हमारी नमाज़ें क़ज़ा ना हो, रोज़े नमाज तमाम ज़कात व सदक़ात तमाम आमाल हम पाबंदी से करें, सिर्फ नाम की मुसलमान ना हो। वक्त ऐसा भी आएगा, किसी ने कहा ना है कि वक्त ऐसा भी आ सकता है आने वाले वक्तों में कि हम नमाज भी पढ़ना चाहेंगे तो नमाज़ पढ़ने की हमें जगह नहीं मिलेगी, हुकूमत की तरफ से परमिशन लेना पड़ेगा, मस्जिदों से अज़ान हटा दी जाएंगे। ये सब अल्लाह करे ऐसा ना हो, मगर हम अपने ईमान को मजबूत करें। आखिरी बात